کوئی ہے اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا؟ کوئی ہے وہ امام ضامن اپنی بازو سے باندھ لے تو موت کا فرشتہ نزدیک نہ آئے؟ کتنے ہی ہسپتالوں میں مرتے ہیں جن کے بازوؤں سے امام ضامن کا تعویذ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ کون ہے موت اور حیات کا مالک؟ ایک اللہ۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ۔ اور لوگوں، اللہ کی نشانیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو اس شیعہ عالم نے کہا کہ علی نے زمین کو قرار دیا، علی نے زمین کو سکون دیا، علی زمین کا بادشاہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جس نے زمین کو قرار دیا، اس کے درمیان نہریں جاری کی، اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ کس نے کھڑی کی؟ یہ میٹھا پانی، یہ کڑوا پانی، درمیان میں حاجز، رکاوٹ، ستار کس نے پیدا کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ یا علی مدد کہنے والو، یا علی مشکل کشا کہنے والو، یا علی دم دم کے اندر دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ یہ قوالیاں جھوم جھوم کر پڑھنے والا، قرآن کی آواز کا جواب تو دو۔ اِلٰہٌ مع اللہ۔ اگر اللہ اس زمین کو قرار نہ دے، کوئی اور قرار دے سکتا ہے؟ لکھا ہے ایک مفسر نے، کہا ایک دن مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس ہے۔ ابو بکر، کیا وجہ ہے؟ مدینے کی زمین بڑی شدید زلزلے میں ہے۔ کہا علی ناراض ہے، اور علی نے ناراض ہو کر اپنا کوڑا زمین پہ مارا ہے، جس سے مدینے کی زمین میں زلزلہ آ گیا، بھاگ کے جاؤ علی کو راضی کرو۔ حضرت عمر گئے، جا کے علی کے گھٹنے پکڑے، مولا علی بھلی ہو، مدینہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی نے دوسرا کوڑا اٹھایا، زمین پہ مارا، زمین کو قرار آ گیا۔ یہ تفسیر پتہ کی صورت کی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ قربان جاؤ مفسروں تمہاری تفسیر پہ بھی، یہ قیامت تم نے مدینے میں پہلے ہی قائم کر دی۔ قرآن پوچھتا ہے کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا؟ کون ہے جس نے کھیتوں میں نہروں کو جاری کیا؟ کون ہے جو کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان رکاوٹ، کس نے وہاں پر پردے ڈال رکھے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا ہو سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون۔ یہ دلیلیں دے بھی دو، یہ باتیں سمجھا بھی دو، اکثر نے ماننا او نہیں جی تسی وہابی ہو، قرآن چو لب کے او ایتا کٹ کے لے آندو جڑی ساڑھے مذہب دے خلاف ہے۔ یہ ہم نے لاہور میں سنا، واللہ لاہور میں ایک بریلوی عالم نے باقاعدہ کہا کہ جناب وہاں ہم نے اسٹیشن کے قریب ایک بورڈ لکھ کر لگایا جس پہ قرآن پاک کی چند آیتیں تھی کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں، قل سبحان ربی، اللہ پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں۔ تو جب یہ مقدمے میں گئی تو اس نے تھانے دار کے سامنے کہا جی اے وابی نے قرآن چو لب لب کے او ایتا کر دینے جڑے ساڑھے مذہب دے خلاف ہے۔ اے عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، اگر قرآن کی آیت تیرے مذہب کے خلاف ہے، قرآن کو بدلا جائے گا یا مذہب کو بدلا جائے گا؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت پہ غور کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو مضطر کی دعا سنے، جو پریشان حال کی دعا سنے، جو دکھیارے کی دعا سنے، جو غم میں پھنسے ہوئے کی دعا سنے؟ اور یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ میں کس نے سنی تھی؟ جو غار میں 3 بند ہو گئے تھے، آگے پتھر آ گیا تھا، غار میں ان بند ہونے والوں کی دعائیں کس نے سنی تھی؟ بدر میں محمد کی دعا کس نے سنی تھی؟ عائشہ پر تہمت لگی تو دعا کس نے سنی تھی؟ جب موسیٰ کے اوپر فرعون کا لشکر چڑھ آیا تھا، موسیٰ کی دعا کس نے سنی تھی؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں جی نہیں،
साडे बुजुर्गों नूं पुकारो वो भी सुन लेंदे हैं। अगर तुम्हारी बात मान लें कि बुजुर्गों की कब्रों पे जाकर कहो दे दाता आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेकर जाएंगे, अगर कोई गूंगा उस दरबार पे जाकर दिल ही दिल में फरियाद करना शुरू कर दे तो इस गूंगे की कौन सुनेगा? अल्लाह। और क्यों नहीं करते? अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। कुरान चैलेंज कर रहा है, जब परेशानी में फंसा हुआ दुआ करता है तो कौन है उसकी दुआएं सुनने वाला? वयक्शिफु सू, सिर्फ दुआएं सुनता नहीं, उस पर आई हुई उस मुसीबत को टाल भी देता है। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, तुम्हें जमीन में खलीफा किसने बनाया? अइलाहुम अल्लाह, कोई है अल्लाह के अलावा इलाह? कोई है अल्लाह के अलावा जिसके नाम की नजर दी जाए, नियाज दी जाए, जिसके लिए सजदा किया जाए, जिसके लिए रुकू किया जाए, जिससे उम्मीद भरोसा तवक्कुल किया जाए? कलीलम मा तज़क्करून, बहुत थोड़े हैं नसीहत पकड़ने वाले। बातें सारी सुन लेंगे, कुरान की आयत सुन लेंगे, कहेंगे गल्लां तो ठीक कीतियां मौलवी साहब ने, पर साडे बुजुर्ग भी गलत नहीं कहते, वो भी तो बड़े पढ़े लिखे ने, गल्लां एदी भी ठीक ने, ये भी ठीक, उसने भी कुरान सुनाया, वो भी कुरान साथ, हम कहाँ जाएं? कलीलन मा तज़क्करून, थोड़े हैं जो इस तरह कुरान सुनने के बाद छलनी लगा कर कहें तू गलत कहता है, कुरान सच कहता है, वो थोड़े ही होते हैं। अल्लाह हमें उन थोड़ों में शामिल फरमा दे जो कुरान सुनकर ईमान ले आते हैं। कुरान हकीम की एक और आयत का सुनिए, अम्मन यहदिकुम फी ज़ुलुमातिल बर, कौन है अल्लाह अकबर जो तुम्हें तारीकी के अंदर राह दिखाता है? अम्मन यहदिकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की के अंदर भी और समंदर के अंदर भी कौन है जो राह दिखाता है? कौन है जी? कईयों के तो अभी भी खिज़र अलैहिस्सलाम फेरे मार के उनको रास्ता दिखा देते हैं। इंसान गुम जाता है, खिज़र आते हैं पकड़ के रास्ता दिखा देते हैं। मौलाना ज़िक्रिया साहब लिखते हैं फ़दाइले सदक़ात के अंदर कि मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह हदीसें बयान कर रहे थे। एक नौजवान कोने के अंदर टांगों पे सर दे के बैठा हुआ था, तो उनके पास एक जाने वाला गया, कहा उधर अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस रसूलुल्लाह की हदीसें सुना रहा है, तू क्यों नहीं सुनता? अब जवाब सुनना, पहुंचे हुए लोग है ना, ए जी मार्फत दियां गल्लां तुहाडे नहीं पल्ले पैणियां, भाभी हो तुसी। वो जैसे मिलाद में कुर्सी सजी हुई थी, कोई मेरे जैसा चला गया, उसने कहा ये कुर्सी किसके लिए? बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। कहा चुप है, इत्थे रसूलुल्लाह ने आके बहना है, नबी पाक आएंगे, 12 मिलाद है ना, सुना है हर आशिक अगर तशरीफ लाते हो हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। उसने कहा अच्छा जब आए जरा मुझे तो दिखा देना। को तू वाबी है, तेरी अख नहीं देख सकती। वो भी किसी उस्ताद का चंडा हुआ था, उसने कहा चंगा ठीक है मैं अखा बंद कर दूंगा, मेरा हाथ लगा देंगे कि रसूलुल्लाह बैठे ने। उसने कहा वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस हदीसें बयान कर रहा है और तू क्यों नहीं सुनता? ना, मौलाना ज़िक्रिया साहब फरमाते हैं, ना उसने सर उठाया ना इल्तफात किया और कहने लगा ये वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अब्द, अब्दुल रज़्ज़ाक़ ना बंदा रज़्ज़ाक़ का, ये वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अब्द से हदीसें सुनते हैं, रज़्ज़ाक़ के बंदे से सुनते हैं, और मैं वो हूँ जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता हूँ। मेरी लो उत्ते लगी। उसने कहा अच्छा इतने पहुँचे हुए हो, तो फिर ये बताओ मैं कौन हूँ? उसने सर उठाया, आंखों में आंखें डाली और कहा अगर बसीरत ठीक काम करती है तो तुम खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो जो भटके हुओं को राह दिखा देते हो। खिज़र कहने लगे मैं समझ गया कि अल्लाह के कुछ औलिया ऐसे हैं जो फजल के अंदर मुझसे भी ज्यादा हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पूछता है कौन है जो खुश्की और तरी के अंदर भटके हुओं को राह दिखाता है? कोई है अल्लाह के अलावा? वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, कौन है जब बारिशें नहीं होती वो बारिश के भेजने से पहले ठंडी हवा